ایک وری جم کے تینوں پالیا ہے پر تینوں نہیں پتا تیرا والد تیری خاطر ساری زندگی تکے کھاندا رہا ہے، تیری خاطر لوگاں دیاں چڑکاں برداشت کردا رہا ہے، تیری خاطر پردیس برداشت کردا رہا ہے، تیری خاطر دھپے کھلوندا رہا ہے، تیری پالن واسطے تیرے باپ نے 2 ٹکے دے بندیاں دیاں چڑکاں کھادیاں نے۔ اج گھور کے نظر چک کے جدوں باپ نو وینا ہے، اللہ دی قسمیں باپ نو زمین جگہ نہیں دیندی، او دے دل دی کیفیت کی ہے۔ لو جی میں دعا کرنی ہے ذرا محبت دے نال نہ ایک باری تڑپ کے آمین کیا جے۔ میرے مجمع دی اندر اسٹیج تے سامعین اندر اللہ جد کول باپ نہیں فوت ہو گیا، اللہ دے باپ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے۔ تے یا اللہ جیدہ والد بیمار ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں صحت ایمان تے توفیق والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے 7ویں دروازے دا نام ہے باب الوالد۔ چلو پہلے تو ہی چپ رہے ہو، کوئی گل نہیں، میرا تو تے کوئی گلا نہیں۔ باپ دا نام آیا تے 7ویں دروازے دا نام ہے، سارے کو سننا ہے، مل کے بولو ہاں 7ویں دروازے دا نام کی ہے؟ ماشاءاللہ، پھر ایک دفعہ بولو ہاں۔ لو جی یہ جڑے 7 نام نے نا، آواز تھوڑی جی سادہ، انہوں اسی آنے ہیں منسوس۔ اے 7 نام تے احادیث صحیحہ مرفوعہ صریحہ تو ثابت نے، یعنی یہ 7 نام نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین دے ذریعے سانو دسے نے۔ 8واں نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم نہیں دسیا، لیکن محدثین نے 8ویں نام دے بارے 3 اقوال پیش کیتے نے۔ کنے اقوال؟ یہ بھی سوال ہو سکتا جے بھئی ہاتھ کھڑا کرو، جنت کا جو 8واں دروازہ ہے اس کے بارے میں محدثین کے 3 اقوال ہیں، بعض نے کہا ہے یہ نام ہے، دوسرے نے کہا ہے یہ نام ہے، تیسرے نے کہا ہے یہ نام ہے۔ یہ بھی سوال ہو سکتا جے جڑا انشاءاللہ جواب دے گا اسی انشاءاللہ عارضی انعام دواں گے، خصوصی انشاءاللہ انعام انہوں کل قیامت والے دن دا رب بھی عطا کرے گا۔ غافل ہو کے نہ بیٹھے جی، انشاءاللہ توجہ رکھنا۔ ہن میں 8ویں دروازے دا ذکر کرنا، فرمایا ہجے میں کھڑا ہوا حتی اذا جاؤہا وفتحت، میں وقت دے پیش نظر صرف ایک ٹکڑے دی تفسیر پیا کرنا۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ باب الصلاۃ نبی علیہ السلام نے فرمایا باب الجہاد، باب الریان، باب الصدقہ، الباب الایمن، 6 نمبر تے باب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وچوں کر کے سبق سنا 7ویں دا نام کی ہے؟ بس بیدار ہو کے بیٹھو، 8ویں دا نام سنے ہو۔ علماء محدثین نے لکھیا ہے جی میں زیادہ نمازی بابو صلاۃ والوں جائے گا، زیادہ سخی بابو صدقہ والوں جائے گا، زیادہ جہاد دا شوق رکھن والا باب الجہاد والوں جائے گا۔ 8ویں نمبر دے فرمایا جیڑا زیادہ حج تے عمرے کر کے مرے گا اللہ انہوں باب الحج والعمرہ والوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ لو جی اتھے بھی ایک میں دعا کرنا ذرا محبت نہ آمین کیا جے۔ جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے، بیت اللہ دے دوالے راج چکر لاواں گے، گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو ربا سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو۔ اسی حاضر ہے، اسی حاضر، اسی حاضر ہے، اسی حاضر تیرے در تے سونیا، تیرے در جیا ہور کوئی نہیں در سونیا، دے لبیک دی توفیق ساڈی شارگ نو، ربا سانو بھی بولا لے اسی جانا حج نو۔ لباس قبر والا اسی پا کے آواں گے۔ ہن مرضی تواڈے تے وے، رات دا ٹائم ویلو تے کنے توحید پرست اہل علاقہ بیٹھے ہو، میرا ایمان ہے آمین ضائع نہیں جان لگی۔ اصل جنا کئی ٹھلی ٹھلی آمین پتہ کیوں آندے نے، او آندے نے آمین دا فائدہ کوئی نہیں، پاسپورٹ تے بنیا کوئی نہیں۔
ओए 3 दिनों च बन जाना जे। पुछो राणा साहब नूं ते भट्ट साहब नूं। भट्ट साहब तो मेरे हज फैलो भी ने माशाअल्लाह। ओए अल्लाह दी इज्जत दी कसम जे। ओए उक़सिमु बि रब्बिल आलमीन, ए कुरान मेरे हाथ अंदर जे, मैं रब्बुल आलमीन दी कसम उठा के कहना, ओदियां दे सिर ते हज नहीं हुंदा, पैसियां दे सिर ते हज नहीं हुंदा। कुदरत बंदे ते मेहरबान होवे ते रेड़ियां चलाण वाले मैं हज करदियां वेखे जे। जरा मुहब्बत दे नाल आमीन कहना जे। गल आई है बाबुल हज्जे वाल उमरा दी। लिबास कबर वाला असी पाके आवांगे, सारी दुनिया दे फिक्र मुका के आवांगे, खत्म करके आवांगे अपनी सज दज नू। रब्बा सानू भी बोला लै असी जाना हज नू। हुण माशाअल्लाह नवे नवे तुसीं रोज़े रखे ने, इत्थे भी आमीन मुहब्बत नाल कहो हाँ। साडे रोज़ियां नू मौला तू कबूल कर लै, साडियां दुआवां नू कबूल मंजूर कर लै। करी रहमत दी नज़र ना वेखी साडे चज नू, रब्बा सानू भी बुला लै असी जाना हज नू। फरमाया हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। उलमा ने आखिया 8वें दरवाजे का नाम होएगा बाबुल हज्जे वल उमरा। दूसरा मुहद्दिसीन ने आखिया हो सकता उस 8वें दरवाजे का नाम होवे बाबो सबर, जिन्होंने अल्लाह पाक ने दुनिया च सबर की चक्की च पीस के रखे है। मिसाल के तौर पर धीयां ही धीयां ने सारी जिंदगी पुत नूं तरसदा तुर गया ते रब ना शिरक नहीं सी करदा। ते कोई पुछदा ही ना किन्ने धी पुत्र ने, आंदा अल्लाह ने 4 धीयां दित्तियां ने, 5 धीयां दित्तियां ने। अंदर थोड़ा जिहा शौक भी आउंदा सी पुत दा ते नाल आंदा सी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह दी वंड ते राज़ी हां। 10 साल बीमार रहा, किसी ढेरी ते जाके इन्हें सिर नहीं सुटिया, कर्जे च दबिया रहा है, किसी दर ते जाके इन्हें मन्नत नहीं मंगी। इहदी भी बच्ची नूं तलाक हो गई है, अपना भी घर बड़ी मुश्किल चलदा सी ते नाल बच्ची दा भी सहारा बन गया। और बीमारो तवज्जो रखियो, और बीमारो रब ना गद्दारी ना करिया जे, और करसइयो रब ना गद्दारी ना करिया जे। अल्लाह दी कसमे अज दे प्रोग्राम दा मकसद किसी दे दिल नूं जलाना नहीं, अज दे प्रोग्राम दा मकसद किसी नूं हिट नहीं करना। अगर अज तो बाद कोई तुहानूं पुछे ना तो नमाजा भी पढ़ना है, जिक्र भी करना है, रब दा भी करना है, फिर भी कर्जे च दबिया रहना है, फिर भी कोई बीमारी आफत परेशानी रहिंदी है, एक जुमला मैं तेनू तोहफे अंदर देन लगा, ओए परेशान ना होया कर। जे नमाजा पढ़ना है, अकीदा तोहिदो सुन्नत है, ते ऐ जेड़ी तेरे ते परेशानी है ना, मैं अल्लाह दी इज्जत नू गवाह बना के कहना है अल्लाह पाक दी यारी दे रंग ने। तैनू कंडा भी चुभदा, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक जन्नत के अंदर दर्जे बुलंद फरमा देंदे ने। ते बाज ने आख्या ओदा नाम होएगा बाबो सबर। मिलके बोलो हाँ। बिल्कुल ये सवाल आ सकता जे कि जेड़ा 8वां दरवाजा है ना ओदे मुतल्लक 3 अकवाल ने, मैनू 3 अकवाल सुनाओ। बाब ने कहा बाबुल हज्जी वल उमरा वकाल अल बअद बाबुल सबर, और बाबुल सबर होएगा। हुण जरा तीसरे दरवाजे दे नाम ते गौर फरमाना। फरमाया वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। 8वें दरवाजे का नाम बाबुल हज्जे वाल उमरा होएगा या बाबू सबर होएगा। तीजा कौल भी सुन लो। तीसरा दरवाजा 8वां दरवाजा जन्नत दा, ओदा तीसरा नाम बाज ने आख्या ये होएगा जिन्होंने अल्लाह ने जवानी भी दिती, पैसा भी दिता, इधर वेखियो रोब भी सी, शान भी सी, ते लोग डेरे ते आके घर आके सामने बह के किसी वेले माड़ी गल भी कर जाते सन, ते ये बड़े जोरां च सी ते बदला लै जांदा सी, बदला लैना भी जानदा सी। ए गोली दा जवाब गाली दा जवाब गोली अंदर, इट दा जवाब पत्थर अंदर देना भी जानदा सी, सब कुछ जानदा सी। लेकिन फरमाया किसे दी गल दुनिया ते पी जांदा रहा, गुस्से नूं पी जांदा रहा। अल्लाह बाबो काज़िमीनल गैज़ लो इस बंदे नूं जन्नत दा मेहमान बना देणगे।
ਓਏ ਲੋਗੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ 5.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੁਣਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਓਏ ਜਰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ।